आयो 2 मिनट फोन फड़ियो 2 मिनट तुसीं आयो तुसीं इधर फोन फड़ियो 2 मिनट फड़ो फोन। ये मुख्तियार सिंह ने SHO सिटी दे और हॉस्पिटल दे विच आ गए डॉक्टरां नूं स्टाफ नूं नर्सां नूं आ वेखो ये बंदे ने मेरे ते पहलां भी पर्चा झूठा कीता और ये बंदा हुणे आके इत्थे ये मैनूं दबके मारन दिया गालां कड्ढन दिया मैं तेरे ते पर्चा करांगा। ये बंदे ये पंजाब पुलिस का हाल आ पंजाब का सब तो वड्डा हॉस्पिटल खोलिया बंद करो दरवाजा आ बंद कर रहा कुड़ियां नूं धक्के मारे इस बंदे ने फड़ो नूं फड़ो नूं फड़ो नूं फड़ नूं फड़ो नूं बैठो फड़ो नूं आ वेखो डॉक्टरां दे गल पा के सत्या आओ 2 मिनट फड़ो इनू फड़ो तुम अगले बंदे नूं फड़ो फड़ो 2 मिनट नूं फड़ो नूं इन्ना गंद पाया इन्हां ने इधर आओ आ मैं तुहानूं विखा लैंदियां ये बंदे ने हॉस्पिटल दे विच आके पूरा गदर पाया बंदे ने पहला भी इन्हें आके आ देखो आ देखो आ देखो आ देखो की बनदा सड़ दे ओ सड़ दे हाँ ना 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 आ जाओ तुम ना ना आ हाल कीता इन्हां ने आ हैं आ गंद पाया इन्हां ने पूरी बदमाशी करन दे हॉस्पिटल च आके ओ ना ना हमें छड्डो ये हाल कीता इन्हां ने आ इत्थे आ के स्टाफ नूं दबके मारन दे डॉक्टरां नूं दबके मारन दे ने हैं इन्ना इन्हां ने परेशान कीता मुख्तियार सिंह आ सिटी दा SHO मुख्तियार सिंह तीन घंटे तो मैनूं इन्हां ने बंदी बनाया शरेआम बदमाशी दिखाउण दे आण के घंटे हो गए ने इन्हां ने पूरा गंद पाया वा आ डांगा लैके आ हॉस्पिटल दे विच डांगा लैके आए ने आ वेखो मरीज भी सारे डकते इन्हां ने सारे मरीज बेचारे डके आ सारे डके आ उत्ते हैं आ वेखो सारे बेचारे मरीज परेशान ने आ और ये हॉस्पिटल वेखो मैं इन्ना गंद पाया कांग्रेस की सरकार दे विच पूरी बदमाशी आ पूरी आखो सारे हुण किदां दौड़िया है आड़ा मुख्तियार सिंह आ SHO किदां दौड़िया इत्थों अजे भी अंदर वेखो आ वेखो स्टाफ लेडीज स्टाफ सारा इत्थे खड़ा वा हाँ जी आ डॉक्टरां दे वेखो की हाल कीता आ डॉक्टर वा साडे हॉस्पिटल दे आ देखो 2 मिनट आ इन्हां ने हाल किया 2-3 घंटे हो गए ने परेशान करन दे उत्ते ऑपरेशन हुंदे पए ने आ हाल डॉक्टर साहब इधर आओ 2 मिनट इन्हां नूं बुला लो हाँ हाँ आ बंद करे इकट्ठा कर दे हाँ और ये कांग्रेस दे सरकार च गुंडागर्दी वेखो किदां हो रही है मैं बड़ी देर दा इन्हां नूं कह रहा मरीज आया साडे कोल और मरीज साडे कोल कोई भी मरीज आएगा साडा काम है उहदा इलाज करना अगला बंदा अंमृतसर चला गया किसी हॉस्पिटल गया मैनूं सारे आ गए इन्हां ने 3 घंटे तो आ गए इत्थे बंदी बनाया पूरी पुलिस हॉस्पिटल दे चप्पे ते खड़ी अंदर ये हाल आ स्टाफ आ लेडीज आ और किदां दौड़िया बंदा अगर वो सच्चा हीगा अगर वो बंदा सच्चा हीगा तो इत्थों दौड़िया किदां मतलब धक्के मार के आ मुख्तियार सिंह SHO सिटी दा और मंत्रियों के कहण दे उत्ते मतलब पहला भी इन्हें मेरे ते पर्चा कीता इत्थों दे जो भी इत्थों दे कोई मतलब इत्थे एक सिस्टम मरीज भी आओ सारे और रहन दो चलो कोई नहीं और वो सामने तुसीं देख सकते हो कि वो देखो पूरा गुंडा ये हॉस्पिटल आ गरीबां दा पंजाब दा सब तो जिथे लोगों के इलाज फ्री होने ते पुलिस की गुंडागर्दी तुसीं वेख सकते हो कि सामने वेखो आ देखो सामने आ हाल आ इन्हां दा किदां लेडीज़ नूं धक्के मारे पूरा इन्हें गदर पाया मुख्तियार सिंह जी हुण इन्हां ने इत्थे आउणा वा हुण मैनूं जिथों तक आस आ भी पूरी इत्थे बदमाशी करनगे आके और ये हॉस्पिटल मैं ते कल तो नहीं खोलना मैं ते बंद कर सारियां लेडीज़ ने हाँ जी लड़कियां सारी मारो नथानियल इधर ओए नथे
ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਆਜੋ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੱਬ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਮੰਡੇ ਲੱਤੀ ਵੇ ਕਿਦਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ। ਓਏ ਚਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੁੱਚੜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਐਸਆਈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਸਆਈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਡਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਆ ਕੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛੇ ਆ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਆ ਡੰਡੇ ਖੋ ਚਲੋ ਗੱਗੂ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਰ ਜਾ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਜੀ ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਪਰ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਸਰ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚਲੋ ਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਭਾਜੀ ਆਇਓ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਹੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਐਸ ਨਹੀਂ ਐਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿੰਨੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਖਾ ਲਗਾ ਹਾਂ ਹਰੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੌੜੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪਵੇ ਬੰਦਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਨਵੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਹਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਗਲਤ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਸਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੱਪ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੱਪ ਜੀ ਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ। ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਲਟੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੜ ਜਾਗੇ ਮੌਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਲਾ ਚਾਉਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਲਾਈਵ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਗੈਸ ਮੋਲ ਫੜਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸੱਟਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਜ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਮ ਜਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਣ ਕੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ। ਛਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪ ਤੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਲਾ ਇਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਆ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਚੋਰ ਹੀ ਨੇ ਦੌੜਿਆ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਰੇ ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਆਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੇਟ ਨਾਲ ਵੱਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੀ ਗਾੜੀ ਦੌੜਿਆ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਰਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਐਡੇ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨੀਚ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਲੋਕ, ਸਮਾਜ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਚੜਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ? ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚਲੇ ਆ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ 3-4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਉਹ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਟੰਗ ਡਾਉਂਦੇ ਆ ਚਲਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਵੀਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲਿਆ ਉਹ 300 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਦ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਖਤਰਾ ਔਰ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡਏ ਆ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ 14-15 ਲੱਖ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਨੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਕਾ ਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਫੜ ਗਏ ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਰਮ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਦੋਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸੋ ਸਸਪੈਂਡ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਆ ਇਹ ਸਿਵ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਸਿਟੀ ਨਿਗਾ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸਿਟੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਬੰਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁੱਚੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਲਾਈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਪੱਟੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਉਂ ਟੀਕਾ ਮਤਲਬ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੈਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ
ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਲੱਤ ਤੇ। ਲੱਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ? ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਬੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਹੋਟਲ। ਇੱਥੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਕਦੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੌੜਿਆ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਿਆ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਿੱਤਰੋ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖੋ ਲਾਗੇ ਕਰੀ ਕੈਮਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਘਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਇਹ ਘਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੌਪ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਚੂਲੇ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ, ਧੱਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਦੌੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦੌੜਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪੈਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਫੜਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਲਾਲਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਰਾਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੁਜਰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਆਏ। ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਲਾ ਮਾਰਤਾ। ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੀ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋਗੇਸ਼ ਬੇਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆ ਸਕੇ ਨਾ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਪਾਂ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਮ ਦੱਸੋ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਭਾਈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਯਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਰੈਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਈ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਥਾਣੇ ਖੜਨਗੇ, ਪਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਏਡੀ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ, ਗੋਡੇ ਚੂਲੇ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਆ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਗਏ ਹੈ।
ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ? ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ? ਝੋਏ ਤੋਂ ਆਏ ਹਰਚੋਲ ਦੇ ਲਾਗੋਂ। ਨਹੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦਾਖਲ ਉੱਤੇ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਗੜ ਜਲੰਧਰ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਉਮਰ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਵਾਂ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਬੀ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਮੇਰਾ ਰੁਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਕੌਣ ਗੁੰਡਾ ਰੁਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬੁੱਚੜ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਆ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਕੌਣ ਆ ਦੱਸ ਹੈ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ 29/7/1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 12ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 1 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋ ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਚੜੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛੋ। ਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 2000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 120-25 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲਾ। ਇਹਨੇ ਜਦੀ ਲਿਖਤਾ ਫੈਲ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ 3 ਟਾਈਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੱਤ ਪਾੜੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਧਰੋਂ ਮਾਸ ਪਾ ਇਧਰੋਂ ਪਾ ਉਂਗਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਟੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ DMC CMC ਪਾਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੇ। ਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਓ ਜਲਦੀ ਸੱਚ ਸਰ ਕੀ ਆ ਜੀ ਕੀ ਆ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਰੇਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਨਤੇਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਰਾਤ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਰੈਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਆਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆ, ਆਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਆਹ ਡਰਾਈਵਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗਈ ਆ, ਆਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਕਿ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਂਟੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ, ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ। ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇਕੱਠਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਔਰ ਦੌੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 50 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੌੜਿਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 7-8 ਜਾਣੇ ਆ, 5-7 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਰ ਦੇ ਲੱਗ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਡਿੱਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੋਕਣ ਡਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਔਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਡੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ, ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹ ਘਟੀਆ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਡੰਡੇ, ਬੈਠਕਾਂ, ਛਿੱਤਰ, ਇਹ ਘਟੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਡੈਡ ਆ। ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਨੂਰਮਹਿਲ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ 2000 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 2000 ਰੁਪਈਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਫ੍ਰੀ, ਲੰਗਰ ਫ੍ਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ ਵਾਪਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਐਸਐਚਓ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂੜਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਲੇ ਤੋਂ ਚੂੜਾ ਪਵਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ, ਜੇ 65 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਲਾਵਜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 65 ਰੁਪਏ ਪਲੇਟਾਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰੋਂ 65 ਦੇ 66 ਲੈ ਲਊਗਾ, 64 ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਇੱਥੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਦੂਗੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। 1 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਾਊ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਅੱਟ ਦੇ ਚੱਕ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ 500 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੱਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਦਾ ਫੇਰ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਕਰਦਾ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਰੋਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਜਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਊਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾਖਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਤੱਕ ਸਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਲ, ਨਵਤੇਜ ਟੀਵੀ ਬਟਾਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਬਹਾਨੇ ਲਾਈਵ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ। ਕੀ ਹਾਲ? ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਆ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗਦਰ ਪਾਇਆ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਘੇਰਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਹੀ ਖੜਨਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਰੁਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਟੀ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਸਟਾਫ, ਲੇਡੀਜ਼, ਆਓ ਦੱਸੋ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੌੜਿਆ ਬਾਹਰ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਜਾਮ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਾਂਚ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਲੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮਰੀਜ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਰਚਾ ਟੱਕ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਡਏ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਣ ਡਏ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਣ ਡਏ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਆਣਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਮੰਡੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁੜੀ- ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ ਪੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇਧਰ ਵੇਖਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕਦੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬੈਠੋ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਇੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਜਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕਦੀ ਰੁਪਈਆ ਕਿਤੇ ਵੰਡਿਆ ਕਿਤੇ ਇਸ ਇਹ ਮੈਂ ਬੁੱਚੜ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬੇ 'ਚ 1 ਰੁਪਿਆ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਡੰਡੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਬਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਜੀ ਆਵਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆ ਸਰੀਏ ਮਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਬੂਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਦੌੜਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਬੰਦਾ I asked them कि this is a criminal behavior और एक ही ਅਸੀਂ free ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ above all ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ employment ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ so what behavior you people are doing ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਲਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਏਡਾ ਗੰਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਬੁੱਚੜ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ Literally speaking, once it happened, मेरे नाल कोई घटना हो गई, 4 ऊपर भेज दो। चूड़ियां, एक chain, ऊपर भेज दो। काफी सारा गोल्ड चला गया मैं गई and they asked me ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ so what is this what